شکریہ جی، السلام علیکم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. سب تعریفیں رب رحمان کے لیے جو تمام جہانوں کے رب ہیں، آقائے کل مختار کل ہیں، اور سلام و رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پہ سلام ہو، انسانیت پہ، مملکت خداداد پاکستان پہ، اور سلام ہو آپ سب پہ جو یہاں بیٹھے ہیں، اور سب سے بڑھ کے سلام ہو تمام اساتذہ اکرام پہ جن کی وجہ سے آج ہم لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں، اور بہت سارے آپ کے ہاتھوں کے لگائے ہوئے پودے پتہ نہیں کہاں کہاں پھل اور سایہ دے. محترم منیر صاحب جو چیف گیسٹ ہیں، میں نے ابھی پیچھے دیکھا ہے کرنل عابد بیٹھے ہوئے ہیں. میں اور کرنل عابد کرنل انجم کلاس فیلو ہیں، اور ہم لوگ حویلیاں ہائی اسکول میں پڑھے. حویلیاں سے ہی ہم لوگوں نے کمیشن لیا، آگے پیچھے ہم فوج میں گئے، بہت ساری جگہوں پہ ہم نے اکٹھے سرو کیا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے باعزت ریٹائرمنٹ کی. منیر صاحب کے بارے میں، ان کے اسکول کے بارے میں اتنی زیادہ باتیں ہوئی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا چیز رہ گئی ہے جس کے بارے میں بات کروں. فاروق صاحب نے کیوس تھیوری کی بات کی، آپ نے دوسری فلسفیز کی، ویداس کی بات کی. میں میرا خیال منیر صاحب کو اگر کسی ایک سینگ سے ایکسپلین کرنا چاہوں تو مجھے ایک چائنیز سینگ ہے جو بہت پسند ہے. چائنیز کہتے ہیں when it's darkness don't curse the darkness, light your own candle. When 100,000 candles are lit, the darkness will be over. تو منیر صاحب نے اپنے حصے کی شمع جلا دی، انہوں نے اندھیرے کو نہیں کوسا. آئی وش کہ ان کے پاس دے ہیڈ دی پکچرز آف دیٹ ٹائم جو منیر صاحب نے ٹیک اوور کیا. آئی ہیو سین دیٹ اسکول. میں گیا تھا اسکول میں، کچھ سجیشن میں نے ان کو بالکل شروع میں دی. میں فوجی ہو گیا، ہم لوگ کیڈٹ بن گئے، بعد میں پتلون قمیض پہننا شروع کر دی. ہم نے بھی یہاں سے ملیشیا کے ڈریس میں پڑھائی شروع کی تھی. تو پھر میں نے ان کو سب سے پہلے یہ کہا جی اسکول کو یہ کریں، وہ کریں، ڈریس ایسا کریں، ماحول کو ایسے کریں. اللہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا. آج فرما رہے تھے کہ جو بہت سارے ماڈل سکولز بنے گئے، تو ان کا جو سکول تھا ایک نارمل ہائی سکول تھا. جیسے میں کہہ رہا تھا وش دے ہیڈ پکچرز ٹو شو یو بفور اینڈ آفٹر والی اور آج والی. تو وہاں سے انہوں نے شروع کیا، اور ان کی وجہ سے اس کا نام ماڈل سکول پڑا. اور اللہ نے ان سے اس قدر کام لیا کہ میں کیسے گنوں، کیسے کہوں، آپ لوگوں سے زیادہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا. ہاں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کا لگایا ہوا جو پودا تھا تناور درخت بن چکا، پھلدار ہو چکا. ابھی جو بھی آگے آئے گا، جیسے ابھی سراج صاحب فرما رہے تھے کہ آگے کا کام ہے کہ اس کو لے کے آگے کیسے چلنا ہے. میں یہاں پہ ایک مثال دیتا ہوں وہ پڑھائی کی، اور جو انہوں نے 75 ایئرس کی بات کی پڑھانے کی. پلیٹو کی تھیوری تھی یوٹوپیا کے بارے میں، اور پلیٹو کی جو تھیوری جب میں نے پڑھی وہ ساری یوٹوپیا کے بارے میں، تو اس میں باقی بہت لمبی کہانی بڑی مزیدار سی ہے کہ کس طرح کے بچے ہوں گے، ان کی شادیاں کرائیں گے، ان سے بچے پیدا ہوں گے، ماں باپ ان کو اون نہیں کریں گے، پھر ان کو پڑھانا شروع کریں گے. 7-8 سال کی عمر تک وہ پڑھیں گے بالکل نہیں، فزیکل ایکسرسائز ہوگی، میوزک ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. بٹ ایکچوئل جو پڑھانا ان کو شروع کرنا ہے فلسفی، اسے کہا جی 40 ایئرس کے بعد. جو 40 ایئرس کے ہو جائیں گے پھر ان کو فلسفی پڑھانی، پھر ان کی گریڈنگ ہونی تھی ساری، کرتے کرتے پھر فلاسفر کنگز بنیں گے، اور وہ اس دنیا کو اور کنٹریز کو رول کریں گے. میں اچھی بات شاید اتنی زیادہ نہیں، اپنی مثال دیتا ہوں. میں نے ایم فل ریٹائرمنٹ کے بعد کمپلیٹ کیا. میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لیا، پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی، اور الحمدللہ ریسرچ میں، پڑھانے میں میں حصہ اپنا ڈال رہا ہوں. اور ابھی میری گاڑی میں پیپرز پڑے ہوئے ہیں
फाइनल पेपर्स हो गए नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में, मैं एमफिल को और बीएस को पढ़वाता हूँ, वो पेपर मैं लेके आया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो सिराज साहब कह रहे थे कि मुनीर साहब और सब के लिए जो पीछे मेरे साथ के मेरे से छोटे हैं, कोई एज में, कोई बड़े हैं, रिटायर अपने आप को कह रहे हैं, आप रिटायर नहीं हुए बिल्कुल। आपका ऑफिस चेंज हुआ, आपकी जगह चेंज हुई, लेकिन सोसाइटी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन आपने करनी है वो जारी रहनी चाहिए। इल्म की तो कोई हद ही नहीं सीखने की। अब यकीन कीजिए मैं आज भी ना कई चीज़ें हर रोज़ नहीं सीखता हूँ, फिर मैं कोशिश करता हूँ। आजकल तो आसानी होगी, चैट जीपीटी है, गूगल है, फलाना है, इंटरनेट है, हर जगह से आपको चीज़ें मिल जाती हैं, लाइब्रेरी जाना नहीं पड़ता। एक ज़माना था कि हमें लाइब्रेरी जाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग होती थी कि जी कैटलॉग को कैसे आपने देखना और किताबें कैसे ढूंढनी। आजकल तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, जिधर बैठे उधर बैठे किताब खोल के पढ़ ली, उसको सुन लिया, आप घूम फिर रहे हैं, साथ कानों में लगा लें, किताब को सुनते रहें, इल्म को सुनते रहें, तकरीरें सुनते रहें, लेक्चर सुनते रहें। मैं खुद जब पढ़ाने जाता हूँ एनडीयू में, जब नई क्लास होती है, कोई नया सब्जेक्ट होता है, तो मैं ढूंढता हूँ कि यूट्यूब पे कोई लेक्चर तो नहीं पढ़ा हुआ, अगर पढ़ा है तो कान में लगा लिया, साथ सुनते रहे ताकि आपका इल्म बढ़ता रहे। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन को जारी रखना है। अभी आप लिटरल सेंस में सही जगह पे हैं जहाँ पे आप वाकई कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और बाय एग्जाम्पल लीड कर सकते हैं। कि अभी आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि फ़लाँ को देखो, आप जो खुद करेंगे वो लोग आपको देख के एमुलेट करेंगे। मुनीर साहब एक बात हमेशा कहते थे, जब भी मैं इनसे कहता हूँ कि आपने ये काम कर लिया, वो काम कर लिया, कमाल के बंदे हैं, कभी क्रेडिट नहीं लिया कि मैंने किया। कहेंगे जी इन टीचर ने कर दिया, मेरे स्टाफ ने कर दिया, स्टूडेंट्स ने कर दिया, फलां ने कर दिया। मतलब हमेशा उन्होंने ये कहा कि जो ये स्कूल है, जो मैं हूँ, जो हमारी परफॉर्मेंस है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ वन पर्सन दैट मुनीर अहमद, इट इज़ बिकॉज ऑफ द होल टीम आई लीड। एंड मुनीर साहब आप बहुत अच्छे लीडर हैं, अल्लाह ने आपको बहुत अच्छी सलाहियतें अता फरमाई। आपको अल्लाह ने परसिवेरेंस दी कि आप खड़े हो गए और एक ही चीज़ के लिए आपने कई दफ़ा महीनों और सालों की लगा दिए, बट अल्टीमेटली आपने अपने गोल्स अचीव किए। मुनीर साहब की पर्सनल साइड पे मैं थोड़ा सा बता दूं कि ही हैज़ बीन अ गुड ग्रूमर इन द फैमिली ऑल्सो। बच्चों को बड़ी अच्छी तरबियत दी, बच्चों को बड़ा अच्छा पढ़ाया। इनका एक बेटा नेवल ऑफिसर है, दूसरा बेटा एक लॉयर है, माशाल्लाह वो फूपांडा में काम कर रहा है। नेवल ऑफिसर इस वक्त शिप पे है, इन समुद्रों में घूम रहा होगा बेचारा, उसके साथ फ़ोन पे भी बात नहीं होती। एक बेटा जो है इनका इकोनॉमी पढ़ रहा है, एक बेटा जो है वो ऑस्ट्रियन स्कूल में पढ़ रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है, इन्होंने अपनी एक जो पौधे लगाने हैं सोसाइटी में अपने घर से भी, वो भी बड़े अच्छे लगाए हैं। मैं आप सबका बेहद मशकूर हूँ और सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ उन लोगों को कि जिनको ये आइडिया आया कि इस तरह से एक सेंड ऑफ करना चाहिए एक अच्छे आदमी का। क्योंकि उमूमन हमारे यहाँ जो सेंड ऑफ होते हैं वो बस बड़े नॉर्मल से होते हैं, और ये तो ऐसे ही है जैसे वो जजेस नहीं करते थे कि रेफरेंस हो रहा है। तो ये रेफरेंसेस होना इस तरह के बड़े ज़रूरी हैं कि जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी के लिए, कि उनको रिकग्नाइज़ किया जाए और आगे जो है बाकियों के लिए, क्योंकि ये इंकरेजमेंट हो जाती है। ये हम जो इस तरह के हम काम करते हैं तो बाकी जो लोग हैं उनके लिए इंकरेजमेंट हो जाती है। तो आप सबका बेहद शुक्रिया, बड़ी खुशी। आई एम सॉरी मैं आप सबके नाम फर्दन ले के नहीं आपको कह सकता, बट आप सारे असातिज़ा इकराम हैं, मुअज़्ज़ज़ीन हैं, अकाबरीन हैं। मेरे लिहाज से आप सारे फ़िलोसफ़र्स हैं, थिंकर्स हैं, डूअर्स हैं, और क्या कहते हैं वो एक सोसाइटी को चेंज करने वाले लोग हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। और मुनीर साहब आपके लिए बहुत दुआएं, अल्लाह ताला करे कि ये एक एंड ना हो, इट शुड बी अ न्यू बिगिनिंग। एंड आई वुड अर्ज जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं कि प्लीज़ यूटिलाइज दिस कैपेबिलिटीज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह ब्लेस यू।